श्यावर श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री राम। जय श्री राम। देखो कैलाश रघु मु गोटे पढ़ुची शिवकल्पर जो छंद जा कहती अछंद जो 185 ग्रंथ बुझेबे से छंद छंद बोले पद ये तादर गोटे पद मु पढ़ुची जहाँ नहीं विशेष भाव में लोक कहते 24 हम सी कहते जेबे छाया सुत रवि कुंभ घेनी जेबे छाया सुत रवि कुंभ घेनी मीनरे प्रवेश हेबे मेदिनी कंपिब नुहे भूमिकंप अलख्या नाश जीवे ये गोटे लिखिले ये जो आपको नहीं कि बहुत कथा अन्य मान सब कहते एठी देखियो जेबे छाया सुत बोले किए छाया बोले सूर्यंकर स्त्री ताको पुଅ हेले शनि शनि हेले केते 7 7 ना ना ताल पाटी एक नाक दुई कान दुई आखि दुई ये समझ के तेल 7 यही 7 जत बड़े रवि कुंभ घेनी रवि कुंभ घेनी रवि हूँ केते 12 रवि है द्वादश आदित्य कुंभ है 11 आम तो राशि गणति हूँ 11 राशि है कुंभ 12 राशि है कौन मीन तेणु ये कहते रवि कथा तो उठेले रवि आउ कुंभ रवि कुंभ जदि ये देखा कुंभ हूँ अज्ञान अंधकार रवि हेले कौन रवि हेले कौन आलोक तेणु डाहाण पट पवन को ये रवि कराई है आउ बाम पट पवन को कुंभ ये कुंभ हेले ये हेले रवि ये अंधकार हेले ये हेले आलोक यही सप्तांग सहित ये दी पवन को जे मिसई पारा नहीं कौटी पहुँच ना मीन रे प्रवेश हम मीन बोले 12 ताल 12टा अक्षर कौन आम 12 अक्षर है कौन जो आम जो 12 अक्षर पढ़ू जे अ आ हर्षे दीर्घ ये ऐ ओ अनुसार विसर्ग ये केते 12 ये 12 को 12 अक्षरटा किए है विसर्ग ये जो रवि कुंभ ये दिन रही सप्ताह मिसिला ये जाकि 12 पवन जो मिसी 12 पवन है केते विसर्ग जो विसर्ग पहुँचे से कौन हम ना भूमिकंप नुह ये मेदिनी कंपिब भूमिकंप हेनी शरीर पूरा कंपमान हम जमी करेन्ट चार्ज करदे भाया बड़ी करद करेन्ट जोटा हो हाँ बॉडी रे कंपिब शरीरटा जमती गोटे मोटर करेन्ट देले जमी साउंड करे से सेमती शरीरटा शब्द कर बुझे मोटर जमती करेन्ट हेले तो आगे जदि जदि तुमर लक्ष्य ठीक ना अलक्ष्या अलक्ष्या माने जो माने गुरु करना अलक्ष्य अच्छा से नाश हो जी लक्ष्य ठीक अच्छे सी कौन कर ना ब्रह्म दर्शन कर यही कथा कहते ना ना गोटी गोटी कथा कर बुझी हूँ लक्ष्य जहाँ नथिबो से अलक्ष्या से सब पारे ना आउ कौन नाश जी मैंने पारे जो मैंने गुरु कर जानवे आउ ना कथा बुझेगा ये छंदर अर्थ किंतु अन्य मैंने बहुत कथा बुझाऊँ है जे बुझेबा लोक आउ जे शुणा लोक ये उभय भितर ज्ञान थिले जाकि आम कथटा को बुझे है कि तेणु ये जमी बुझाऊँ बसिक शुणुवा लोक भी से ताली मार्च भूल को बुझाऊँ कि ये भी ताली जी भी बुझाऊँ से पढ़ुं ना मरमटा बुझुना बुझुना कि ताली के बाजुची से गोटे गोटे ये कहीदे अमके अमके हम देखो 2 लाख 3 लाख लोक देखुं लक्ष लोक खाली कह बढ़िया 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 बुझे गोटे थे आम जानी से गोटे कथा गोटे अति मूर्ख गाँ थे मूर्ख गाँ जदि से गोटे स्कूल कर सी बहुत लोक दस्खत कर से गाँव लोक नहीं इन्स्पेक्टर कलेक्टर गए कलेक्टर कौन कले ना देखियो से गाँव को जावा इन्स्पेक्शन करवा परीक्षा कर देखिए से गाँव रे स्कूल हवा उचित कि नुहे बुझे जो कलेक्टर आसवे से खाया पीवा से गाँव लोक 500 1000 बसिले
ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନେଇକି କାରଣ ଆମ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ହେବ ସେ ଯାହା ରେକମେଣ୍ଡ କରିକି ଯିବେ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା କଲେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଆସି ପଚାରିବ ଆମ ଗାଁରେ ତ ଫେର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଦରକାର ନା ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପାଇଁ ସେଉଠି ଦେଖି ପଚରା କରି ବୁଝିଲେ ଯେ ରଘୁ ଜାଣିଛି ପାଠ ଇଂଲିଶ। ରଘୁ ଜାଣିଛି ବୋଲେ 4ଟି ଅକ୍ଷର ଜାଣିଛି ABCD। ସେ ଗାଁ ପାଇଁ ବଡ଼ ABCD ଜାଣିଛି ବୁଝିଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି କଲେକ୍ଟର ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଳଖିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଲା। ସେ ଗାଁ ଲୋକ ବସିଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକୁ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଦିଆହେଲା। ସେ ପଚାରିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ନେମ୍? ABCD। ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି ABCD ସେ କହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍? କ'ଣ ପଚାର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍? ABCD। ଡବଲ କରି କହୁଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଟକିଂ? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଟକିଂ ନନ୍ସେନ୍ସ? ABCD। ଲୋକ କ'ଣ କଲେ ତାଳି କରିଦେଇ ଯେତିକି ବସିଦେଲେ ତାଳି କରିଦେଲେ। ଠିକ ଜବାବ ଦଉଛି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଆସିଲା। ଇଏ ଲୋକକେ ତାଳି ମାରିଗଲେ। ରଘୁ ଦେଉଛି ଯେମିତି କଲେକ୍ଟରକୁ ବୁଝିଲେ। କଲେକ୍ଟର ଝାଳ ବୋହିଥିଲେ ସେଠୁ ବୋଳି ପଡ଼ିଲା ଯେ କଲେକ୍ଟର ଆଜି ଜବର। ସେଠୁ କଲେକ୍ଟର ଆଣ କାଗଜ ଆଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିଦେଲା ଏଠି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କର କାରଣ ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ହେଲା। ବୁଝି ହେଉଛି ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୂର୍ଖ ଭଲ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ ସେଇ ABCD। ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଅଚ୍ୟୁତ ଇଏ ତାଙ୍କର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ବୁଝିହେଲେ କି। ଆରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଦରକାର। ଇଏ କଥାଟାକୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ABCD କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଯିଏ ପଢୁଛନ୍ତି ବହିକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ହବ। ସେଟା କ'ଣ ହବ କେତେବେଳେ ହବ କୋଉଠି ହବ ସେଟାକୁ ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ସବୁ କେତେଟା ଜ୍ଞାନ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖିବ। ଭଗବାନ ନିଜେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସମସ୍ତ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ରହେ ଛୁଆଟି ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭରେ ରହୁ ବା ଆମ ଦ୍ୱାରା ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଗର୍ଭରେ ରହେ ଯେଉଁ ଶିଶୁଟା ସେ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ତିଆରି କରି ତାକୁ 10 ମାସରେ ଆଖି କାନ ସବୁ ଦେଇକି ତ ମୂର୍ତ୍ତିମଣ୍ଡଳକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ତିଆରି କଲେ ଯେଉଁ ରୂପଟି ତିଆରି କଲେ କିଏ କଲେ? ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର। ଆର ରୋଗ ତାକୁ ତିଆରି କଲା କିଏ? ଭଗବାନ କଲେ ନା କିଏ କରୁଛି? ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତିଆରି କରୁଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବା ଏ ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ ତିଆରି କରୁଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ବା ମଣିଷକୁ କେହି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କି ଆଜି? ଭଗବାନ ତିଆରି କରୁଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କେହି ଭଗବାନ କହିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପଥର ଆଣିକି ସିଏ ନିଆଣ ଆଉ ସାତୁରେ ତିଆରି କରିଦେଲେ ତାକୁ ଠାକୁର କହିବେ। ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଠାକୁର ହେଲା ନାହିଁ, ତୁ ପଥରରେ ନିଆଣରେ କରିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ସିଏ ଠାକୁର ହେଇଗଲା। ସେ ପୂଜା ପାଇଲା। କି ଅଦ୍ଭୁତ ସୃଷ୍ଟିଟେ। ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ଠାକୁର ହଉନି, ମଣିଷ ତିଆରି କରିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଠାକୁର ହଉଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ତ ମଣିଷ ତିଆରି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମୋତେ ତିଆରି କରୁଛି। ଆଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଇପାରେ? ମଣିଷ ଠାକୁର ତିଆରି କରୁଛି, ମୁଁ ମଣିଷ ତିଆରି କରୁଛି, ମଣିଷ ଠାକୁର ତିଆରି କରୁଛି। ତାହେଲେ ଠାକୁର କେମିତି ତିଆରି କରୁଛି? ତା ମନରେ ଯେମିତି ରୂପ ଆଇଛି ସେମିତି ତିଆରି କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଭଗବାନ କହିଲେ ଇଏ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି। ମଣିଷ ଜାତୀୟ ତା ଖାଦ୍ୟ କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ତା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକୃତି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଖାଦ୍ୟ କିଏ ତିଆରି କରୁଛି? ମଣିଷ ତିଆରି କରୁଛି। ମଣିଷ ତିଆରି କରିବ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଭଜାମୁଣ୍ଡା କରୁଛି, ଡାଲମା କରୁଛି, ସବୁ ଯେତେକ ଖାଦ୍ୟ କିଏ ତିଆରି କରୁଛି? ତାର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସେ ଫେରେ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି ନା। ମୋ କଥା କିଏ ତିଆରି କରୁଛି? କେତେ ଦେଖ ଭଗବାନ ଯଦି ଏମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ କରନ୍ତି କି? ଆଚ୍ଛା କର, ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆଲ୍ଲାହ ସବୁ ଏକ ନା ନାହିଁ? ଏକ ନା ଜଣେ ନା 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ନା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏକ ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଗବାନ ଏକ ହେଲେ, ଈଶ୍ୱର ଏକ ହେଲେ, ଆଲ୍ଲାହ ଏକ ହେଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଯୀଶୁ ଏକ ହେଲେ ବା ତମର ନାନକ ଏକ ହେଲେ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଜୈନ ହେଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଏତେ ପ୍ରକାର କେମିତି ହେବ? ତାହେଲେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ କଲା? ଭଗବାନ ତ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଏକ ହେବା କଥା। ନାଇଁ ମଣିଷ କରୁଛି, ଆକୁ କରୁଛି କିଏ? ମଣିଷ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମଣିଷ। କରୁନା। ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଦେଖିବ ମୁସଲମାନ କଥା କହୁଛି ଯେ ଶୁଣିଥିଲି କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ମୁସଲମାନ ଧର୍ମରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ପିଲା ଜନ୍ମ ନେଲେ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହେବ, ଆମର ଯେମିତି ବି ଆମର କ'ଣ ଅଛି ସଂସ୍କାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସେ ତାଙ୍କ ଲିଙ୍ଗର ଚମଡ଼ା ଟିକେ କାଟିଦେବେ, ଅଛି ନା ନାହିଁ? କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର କଟାଯାଉଛି। ଯଦି ଏଇଟା କଟାଯିବା ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆଲ୍ଲାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆଲ୍ଲା ସେ ରକମ ଛୁଆ କାହିଁ ଜନ୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆଲ୍ଲା କାହିଁ ସେଇ ରକମ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି? ଫେର ଆଲ୍ଲା ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ କାହିଁ କାଟୁଛ? ପରେ କାହିଁ କଟା ଯାଉଛି? ଯଦି ଆଲ୍ଲା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ସେଇ ରକମ କରିକି ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ କରନ୍ତେ। ଆମେ ଯୋଉଠି ଦେଖନ୍ତି ଏଇ ଛୁଆ, ଆମେ କହନ୍ତି ନା ଇଏ ମୁସଲିମ ଧର୍ମ। ସେ ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗଟି କ'ଣ ତମ ତାଙ୍କର ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ନା ଠାକୁର କରିଛି? ମଣିଷ କରୁଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ମଣିଷ ଏଟା କିଏ କରିଛି? ମଣିଷ କରିଛି ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆମର କହିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ତ ଯାଏତ ଶୂଦ୍ର, ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମରୁ କ'ଣ ଶୂଦ୍ର ନା ନାହିଁ? ସିଏ ବି ଶୂଦ୍ର। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରତଘର ହୁଏ ସେ ଦି ଜଣ ବ୍ରତଘର ହେଲେ ଦି ଜଣ, କଥା ଠିକ୍। ତାପରେ ବେଦ ପଢ଼ିଲେ ବିପ୍ର ହେବେ, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରତଘର ପରେ ବେଦ ପଢ଼ିଲେ ବା ଠାକୁର ପୂଜା କଲେ ସେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ନା ନାହିଁ? ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏ ସଂସ୍କାର ହେଇଛି? କେମିତି ହେଲା? ଯଦି ପୁରୁଷ ଶୂଦ୍ର ହେଲା, ତାକୁ ଦ୍ୱିଜ କରେଇଲ, ବିପ୍ର କଲ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲା, ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାନଙ୍କର ତ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତ କ'ଣ ହେଲେ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି କି? ସେ ଶୂଦ୍ର, ତାମାନେ ଶୂଦ୍ର ହାତରୁ କେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ହେଲା, ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଗଲେ, ସେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ତ ଜନ୍ମ ହତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଫେର ଶୂଦ୍ର କାହିଁକି ହଉଛନ୍ତି? ଫେର ବ୍ରତଘର କାହିଁକି ହଉଛି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି, କଥାଟା ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଫେର ଶୂଦ୍ର କେମିତି ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି? ନା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ କରିବା କଥା, ଫେର କ'ଣ କହୁଛି? ଥରେ ଦେଖିବ, ଭଲ କଥା କହୁଛି। ଏଇ ଯେମିତି ନାନୀ ଏତିକି ଗାଇଲା ଯେ ଠାକୁର ମୋର ପିତା ମାତା ସବୁ, ଆମେ ବି ଦେଖିବ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯିଏ ଅଳ୍ପ ସଂସ୍କୃତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ହଉଛି? ତୁମେ ଏବ ମାତା ଚ ପିତା ତୁମେ ଏବ ବନ୍ଧୁ ଚ ସଖା ତୁମେ ଏବ, କୋଉଠି କହନ୍ତି? ମନ୍ଦିରରେ ଆଣ୍ଠେଇକି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନେଇକି ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ତ ଗୋଟେ ତଣ୍ଟିଆ ପକେଇକି ମୁହଁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପଚାରିବ କାହିଁ ମାରିବୁ, କହିବ ଆରେ ବୋକା, ତୋ ଘରେ କ'ଣ ତୋ ବାପ ମା ନାହିଁ? ଏଇଠି ଆସି କହୁଛୁ ତୁମେ ମୋ ମାତା ପିତା ତୁମେ ହେବ। ଲେଖିବା ଲୋକ କ'ଣ ଲେଖିଛି ନା ତମ ବାପ ମା ଆଉଛନ୍ତି ଠାକୁର। କିଏ କାହାକୁ କହିଛି? ମନ୍ଦିରରେ ଆଣ୍ଠେଇକି ଯାଇ କହି ଆମେ କହିଛୁ ତୁମେ ମାତା ପିତା ତୁମେ ହେବ। ନା ବାବା, ଏଟାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯଦି ତୋର ବାପ ମା ନଥାନ୍ତା, ତୁ ଯାଇକି ଆଉ ଜଣକୁ କହନ୍ତୁ ତୁ ମୋ ବାପା ତୁ ମୋ ବୋଉ, ତ ଘରେ ବା ବାପା ବୋଉ ଅଛନ୍ତି, ପଦାରେ ବୁଲିକି ହାତ ଯୋଡ଼ି ତୁମେ ମୋ ମାତା ପିତା ତୁମେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିବା କଥା, ଯୋଉ ବାପ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ମୁଁ ଅଛି। ହଁ, ମାନେ ଜୀବନ୍ତ କଥା ବା, ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର କରି ପଠେଇଛନ୍ତି ନା। ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ବି ମୁଁ ଅଛି। ହଁ, ସେଠି ଏଠି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମୋ ଟିକେ ଆସନା, ସେଇଠି ବରଂ ଖୋଜୁନ। ହଁ, କଥା ହଉଛି। ଦେଖିବ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କଥା ବୁଝଉଛି। ଯେଉଁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ହାଇ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିବ ସାଧାରଣତଃ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବୁଝିଲେ? ଆମ ଓଷା ବ୍ରତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ସବୁ ବିରୋଧୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ଇଏ କହନ୍ତି ଅନପଢ଼ ଲୋକ, ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ
କରନ୍ତି ଏମାନେ କହନ୍ତିନି ସାଧାରଣତଃ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ବେଶୀ ଇଂରେଜ ପଢ଼ୁଆ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା ମାନ ସେ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ୁ ସେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହଉ ଯେତେ ବଡ଼ ଚାକିରି ହଉ କିନ୍ତୁ ମଲା ପରେ ତାକୁ ଶବ ନେଲା ବେଳେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ କହିବେ ନା ନା କହିବେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଇଂରେଜ ମାନେ ନାଇଁ ଆମରି ଯୋଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ହଁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ଲୋକ ଇଂରେଜ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଁରେ ମରୁଛନ୍ତି ବା ଦେଶରେ ମରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶବ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ କୁହାହଉଛି ରାମ ନାମ କହିବା ଯଦି ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ନ କହିବେ କେହି ଶବ ନେବେ କି କେହି ନେବେ ସିଏ ଯଦି କହିଦେଇକି ଯିବେ ଯେ ମୋ ଶବ ନେଲା ବେଳେ ତମେ ରାମ ନାମ କହିବନି ତଥାପି ଲୋକ କେହି କାନ୍ଦେଇବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଏ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ଯେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ନା ନାହିଁ ସତ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଥା ଯେତେ ରାମକୁ ଯେତେ ବିରୋଧ କର କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ କ'ଣ ହବ ସେ ରାମ ନାମ ହବ ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଠି ମାନ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ କଥା ଗୁଡ଼ା କେତେ କହିଗଲି ମୁଁ ବିରୋଧ କଥା କହିନି ଆର ବାସ୍ତବତାକୁ ବୁଝିବା ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତାହେଲେ ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେଉଁ ଅବାସ୍ତବ ବୁଝିଛ ବୁଝିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର ସେଠି ଠାକୁର ଶିବ ଠାକୁର ନା ଶିବ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ରାମ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଆଗେ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଯଦି ନ ଶିଖିପାରିବ ତାହେଲେ ତମେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜିଲେ କ'ଣ କରିପାରିବ ମୁଁ ଏଇ ଅର୍ଥରେ କହିବି ଯେ ଚରିତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିବେକ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଠିକ୍ କଥାଟାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର ବୁଝିହେଲା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଯେଉଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ଯେତେ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ହେଇପାରେ ସେ ସ୍ଥାନଟାକୁ ଆଗେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପରିଷ୍କାର କରାଗଲା ଉଭୟ ପଟରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ମଲ୍ଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ବହୁତ ପରିଷ୍କାର କରାଗଲା ଯେ ପରିଷ୍କାର ବୋଲେ କେଉଁଠି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ବି ରହିବ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ତେଣୁ 8-10 ଦିନ ଲାଗିଲା କେବଳ ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଲା ଉଭୟ ପଟରୁ ଆସିକି ସମ୍ମତି ଦେବେ ନା ଏବେ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ଆମେ ଯେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଇରକମ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ହେଲା କି କୌରବ ପଟରୁ ଦେଖିଗଲେ ଯେ ଏ କଥା ଠିକ୍ ଅଛି ଓ ପାଣ୍ଡବ ପଟରୁ ଆସିଲେ କିଏ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ରଥ ନେଇକି ବୁଝିଲେ ସେ ରଥ ବୁଲେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସବୁ ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଠୁ ହଁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଆସିକି ବସିଲା ଘରଚଟିଆ ଚଢ଼େଇ ବା ଭରଟିଆ ପକ୍ଷୀଟେ ଚଢ଼େଇ କହିଲା ଠାକୁର କ୍ଷମା କରିବେ କହିଲେ ନାଇଁ କହ କହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଏଠି ପାଣ୍ଡବ କୌରବମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ମୋର ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କି ଅପରାଧ କରିଥିଲି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି କେତେ ଥର ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଦେଇଥିଲି କେତେ ମହାବଳ ହାତୀ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ମାଆଟା ମୋ ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟି କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେଉ ବା କ୍ଷତି ହେଉ ଏ ତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ କିନ୍ତୁ ମୋର କ'ଣ ଅପରାଧ ମୋ ଛୁଆ ଦୁଇଟିକି ମାରିଦେବେ ଆପଣ ଠାକୁର ଆସିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଗଛ ପାଖି ଉଡ଼ିଗଲା କାନ୍ଦୁଥାଏ କେଉଁଠି ସେଇ ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁଠି ଦେଇଛି ସେ ଅଣ୍ଡା ଚାରିପଟେ ଘୁରି କାନ୍ଦୁଥାଏ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ହେଇଗଲା ଏପଟରେ 11 ଅକ୍ଷୌଣୀ ସେପଟରେ 7 ଅକ୍ଷୌଣୀ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବା ଅପେକ୍ଷା ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ସେ ଠାକୁର ମାଗିଲେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମ ଗାଣ୍ଡିବ ମୋ ହାତକୁ ଦିଅ କହିଲେ କାହିଁକି ଆପଣ ବା ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବେ ନାହିଁ ସେ କହିଲେ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ନାହିଁ ମୋତେ ଅସ୍ତ୍ର ଦିଅ ତୁମ ଗାଣ୍ଡିବ ଦିଅ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ମୋତେ କରିବ କହ କହିଲେ ମୋତେ ଦିଅ ଗାଣ୍ଡିବଟା ସେଠୁ ଗାଣ୍ଡିବଟା ଅର୍ଜୁନ ଦେଲେ କାହାକୁ ଠାକୁର ଠାକୁର କ'ଣ ସିଧା ସେ ଗାଣ୍ଡିବ ଉଠେଇଲେ ଗୋଟେ ହାତୀକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହେଲା ସେ ହାତୀକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମାରିଲେ ଏତେ ଜୋର ତୀର ମାନେ ସର ମାରିଲେ ସେ ସିଧା ଯାଇକି ହାତୀର ଘଣ୍ଟିରେ ବାଜିଲା ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟ ହାତୀ ଗଡ଼ାଏ ନା ସେ ଘଣ୍ଟକୁ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ି ଘୁରେଇ ଘୁରେଇ ନେଇଗଲେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟା ଉପରେ ନେଇକି ପକାଇଦେଲେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଏ ଘଣ୍ଟଟାକୁ ବୁଝିଲେ ତାପରେ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧି ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ହାତୀକି ଆପଣ ମାରିପାରିଲେ ନାହିଁ ମୋତେ କହିଥିଲେ ତ ଗୋଟିଏ ତୀରରେ ମହାବଳ ହାତୀକି ମାରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି ବୁଝିଲେ ତାହେଲେ ଛାଡ଼ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଥର ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଥିଲା ହାତୀକି ମାରିପାରିଲି ନାହିଁ ତମେ ଏବେ ଅସ୍ତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା
ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ 17 ଦିନ ଓଳି ହେଇଗଲା, 18 ଦିନ ସରିଗଲା। ତାପରଦିନ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ଅର୍ଜୁନ ସହିତ ଠାକୁର ବି ଆସନ୍ତି। କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଯାଅ ସେ ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ଉଠାଅ, ସେ ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ଉଠାଅ। କହିଲେ କେଉଁ ଘଣ୍ଟି? ସେଦିନ ମୁଁ ମାରିଥିଲି ଯେଉଁ ହାତକୁ, ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ଛିଣ୍ଡିକି ପଡ଼ିଥିଲା, ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟି ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ତ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିକି ଛୁଆ ଦୌଡ଼ି ଚିଁ 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 ହେଉଥାନ୍ତି। ମା ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥାଏ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଠପ୍ ଠପ୍ କରି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ। ଠାକୁର କେତେ ବଡ଼ ଯେ ମୋ ଛୁଆ ଦୌଡ଼ିକି ସେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଯେମିତି କାଢ଼ିଦେଲେ ଛୁଆ ଦୌଡ଼ି ମା ସାଙ୍ଗରେ ଫୁରଫୁର ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ଆମର ନାଇଁ ନା ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲେ ଭର୍ତ୍ତିଆ ପକେଇକି। ବୁଝି ହେଉଛି ନା? ଠାକୁର କେତେ କୃପା। ଖାଲି ଯେ ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତି ତା ନୁହଁ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ବିଚାର ଠିକ୍ ରହିବ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ବିଚାର ହେଲା ଭିନ୍ନ। ବୁଝିଗଲେ? ଆମ ମଣିଷ ବିଚାର ଯେମିତି ମାଳିକାକୁ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଭିକ୍ଷା ମାଗେ। ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି। ଆଜିକାଲି ଆଉ ଚାଉଳ ବି ନେଉନାହାନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନେଉଛି। ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ନେଉନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭିକ୍ଷା କହିଲାରେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ତୁ ଯାଉନୁ ସେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମାଗିବୁ, ପଇସା ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିବୁ। ଏଠି କ'ଣ ସେଇଠି ତ ଭକ୍ତ ହଜାର ହଜାର। ଯାଅ ସେଠୁ କଥା ମାନିକି ଯାଇକି ରାମ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ବସିଲା। ହେଲା, ରାମ ମନ୍ଦିର ବସିବ, ତାର 300 ଟଙ୍କା ହେଲା। ମନଟା ଦୁଃଖ କଲା, କଲା ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲେ 500 1000 ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଠି ବସିକି 300 ପାଇ କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? ମୋର ଏଠି କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। 3-4 ଦିନ ବସିଲା ପରେ ଥରେ ସେ ଯାଉଛି, ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲୋକ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାର। ବାର ବୋଇଲେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ମଦ ବାର, ହୋଟେଲ ଯାନ ସବୁ ହେଉଛି। ଆଉ ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ ସବୁ ଲାଗୁଛି। ସେଠି ଧନୀ ଲୋକ ଯିବେ ନା, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ? ସିଏ କ'ଣ କଲା, ଯାଇକି ସେଇ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବସିଲା। ଆଉ ସେଠି ଗଲାନି। ଏଠି ବେଶୀ ଲୋକ, ଯିଏ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ସେ ଦେବ କେତେ? ସିଏ ତ ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ତଳୁ କାରବାର ଅଛି କି? ସେଠି 100 ଟଙ୍କାର ତଳ ଅଛି ନା। ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ସେଇଠି ବସିଗଲା, ସେଦିନ ତାର ହେଇଗଲା 5000 ଟଙ୍କା। କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? 5000। ସେଠି ବସିଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କା? 300। ସେଇଠୁ ନେଇକି ଆସିଲା। ଆସିକି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ହସିଲା, ବହୁତ ଜୋର ହସିଲା, ନିଜେ ନିଜେ ହସିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ହସୁଛି ନା, ଇଏ ସଂସାରରେ ଠାକୁର ଭାରି ଚାଲାକ, ରହୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଠିକଣା ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା। ଠାକୁର ରହୁଛି ବାରରେ, ଠିକଣା ଦେଇଛି ମନ୍ଦିର। ଇଏ ଗୁଣ୍ଡା ଲୋକ ସୁନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠିକି, ଠାକୁର ତ ରହିଛି ଏଇଠି। ତାହେଲେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୋଉ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିଲା? ଅର୍ଥ ମାନେ ପଇସା ଅର୍ଥରେ ବୁଝିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଆମେ କୋଉ ଅର୍ଥରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଆମେ ବୁଝିବା କଥା ଯେ ଏଠି 2 ଟଙ୍କା ହଉ। ଏଠି ଜ୍ଞାନକୁ ଦେଲେ ଠାକୁର କହିବ ନା ଧନ ଦେଲେ ଠାକୁର କହିବ? ଜ୍ଞାନଟା ଦରକାର ନା। ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖ, ଯଦି ଜ୍ଞାନକୁ ଠାକୁର କହୁଥାନ୍ତେ, ଏଠି କେତେ ଭକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତେ? ଆଉ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଏବେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହବ, ତାହେଲେ କେତେ ଭକ୍ତ ହେବେ? ତାହେଲେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟଙ୍କାରେ ତୋଳୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନରେ ତୋଳୁଛନ୍ତି? ଟଙ୍କାରେ ତୋଳିଲା ସେଇଟା। ଏଇଠି ଯେତେ ଜଣ ରହିଲେ, ଯେତେ ଜଣ, ସେ ନରିବା ରୁହନ୍ତୁ, ସନ୍ତିଆ ରହୁ, ଯିଏ 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 ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିନି ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେତେ ବାଟ ରହିବେ? 8 ଦିନ 10 ଦିନ, ତାପରେ କହିବେ ବାବା ଆଉ କିଛି ତ ଆମର କଲନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କ'ଣ ତମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇନି? କହିଲେ ଜ୍ଞାନରେ କ'ଣ ପରିବାର ଚଳିବ? ସିଧା ସିଧି ଉତ୍ତର। ଯଦି ଟଙ୍କା ଦେବ ଆମେ ରହିଲୁ, ଟଙ୍କା ଦେଲେ ପରିବାର ଚଳିଲେ ଆମେ ରହିଲୁ। ତାମାନେ ଏବେ ବାବା ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଭକ୍ତ ଚାଲିବେ, ନହେଲେ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲିବେନି, କେହି ଜଣେ ଆସିବ ନା। ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖି ସାରିଲିଣି। ବହୁତ ଦେଖେଇବ ଭକ୍ତ, ବଡ଼ପଣ ଦେଖେଇବ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଫେର ତା ଜାଗାକୁ ଫେରିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ବାର ଆସିଛି, ବାର ଆରେ ତୁ କାମ କଲେ ବା ତୁ ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କରି ବେପାର କରେ ବା ଚାକିରି କରେ, ତୁ ବାବାଙ୍କୁ 550 ଦେବୁ ଯଦି ବାବା ଚଳିବେ। ତମେ ବାବା କତିରେ ବସେ କହିବ ବାବା କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କରିବୁ? ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି କହିବୁ? ତୋର ବେପାର କରିବୁ କି ଚାକିରି କରିବୁ କି? ଏଟା ମୋର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି?
संपर्क अच्छी ते ज्ञान दबार किंतु मोर तो संपर्क ना धनर ना नाई ନାହିଁ कौन बुझी हो ना ହଁ ବାବା ବୁଝିଲି तेणु आजिकल लोक गोटे डाकिला माने तुम आगे प्रस्तुति 50 लोक खाइबार हम ताकू डाक सी बाजा फजा हारमोनियम नहीं आसी से पैसा ने तापर तुम सत्संग कर कि ज्ञान पे कहीं जन सत्संग कर ना ନା ଏଟା ବାବା ଏଇଟା ବାବା ସତ୍ୟ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଆ ହେଇଗଲା। ନା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ ଯେ ତାମସା ଚାଲନ୍ତା ବି ଲୋକ ହଅନ୍ତେ हाँ बे ଏଠି ତାମସା ହଉନି ଲୋକ ହଉନା मुझे यही मालिकार से पढ़ी अमके दिन अमके घटो देखिए लोक बेसी देखिए मुझे जो छंदी पढ़ी जिते जेबे छाया सूत रवि जे लोक कह ओह यहीटा तो ହେଇଥିବ ଆଉ ନା ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ଏପିସୋଡ ହଉଛି ଏଇ ଏପିସୋଡରେ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଝିବେ କିଛି ଲୋକ ବୁଝିବେ ନହେଲେ ବୁଝନ୍ତୁ ତମର ତ ଏପିସୋଡ ରହୁଛି ନା ନାଇଁ ହଁ ତମେ କ'ଣ ଶୁଣି ପାରିବନି ନା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ 185 ଗ୍ରନ୍ଥ ବୁଝେଇବି ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହଁ ଛନ୍ଦ ବୁଝେଇବି ଏରେ କ'ଣ ଛନ୍ଦ ସବୁ ବାହାରିବ ଯେଉଁ ଅବୁଝା ରହିଥିବ କେବଳ ତାଙ୍କୁ କୃପା ହେଲେ ସେ ଯାଇକି ବୁଝେଇ ପାରିବ ନହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ତତ୍ତ୍ୱଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଏତିକି ଥାଉ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।